दर्शक बंधु मु सबुदिन परी आज गोटे ग्रामीण अंचल को आसी अपंतरिया जगह जो जगह को कहीं जापारती ना मीडिया बाला एपटू आसती ना सांबादिक के एपटू आसती तेणु से ग्रामीण अंचल को जाई से अंचल लोक मानकर परिस्थिति विषय रे बुझे आ सरकार जो योजना अच्छी से योजना गुड़िक ठीक रे काम करुच्ची ना नहीं आ से योजना माध्यम प्रकृत में कौन ग्रामवासी उन्नति हो पारुची तो से विषय जानापी ता सहित वर्तमान जो लोक अच्छा ग्रामीण अंचल राजनैतिक चिंताधारा तांकर कौन तो से गोटे अंचल को आम आसीचु आदिवासी बहुल एरिया अनुगुल जिलार सरधापुर पंचायतर पत्थरगढ़ बोली गोटे गाँ अच्छी तो से गाँव एंट्रांस जगार माने प्रथम जगार आम पहुँचीचु तो आम प्रथम ग्राम ये गाँव पूरा दृश्य मुझे देखेबी तार भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक भिडटी आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे जदि भिडटी भल लगी थाए ताल निश्चित भाव में लाइक करेंगे लाइक करने द्वारा आमर मनोबल बढ़ एवं भिडटी को शेयर करेंगे शेयर करने द्वारा आपण मानक माध्यम सरकार को आम जनइबार चेष्टा करूँ एवं लोक भी सचेतन हेबे तेणु आशा करुँची आज वीडियो आपको निश्चित भाव में भल लगे जो मैंने वीडियो को नुआ करी देखुथिबे निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु एवं सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु कारण मु जो ये टाइप रो वीडियो सब बने अपलोड करी आपन को प्रथमे नोटिफिकेशन जीवो एवं देखि पारिबे मध्यम तो चलंतु प्रथमे गाँव रो दृश्य देखेबी तापरे से अंचल लोक मान तो प्रथम पचारा मूसा तुम परिचयटा देव तुम ना कौन डम्बर प्रधान टे जोर कहे डम्बरधर प्रधान डम्बरधर प्रधान अच्छा ये गाँव में केते लोक अच्छा घर बसते 120 भाया पाखापाखि तो 120 परिवार ये रुहति पाखापाखि जनबसति जदि चिंता करवा 400 ରୁ 500 लोक बोध हुए थे ना मौसा कौन तो मौसा प्राय ये कौ लोक रखा कौ कास्ट लोक अच्छा आम कंध समाज बेसी चषा समाज कम पाण समाज होती 2-4 घर तो ये अंचल कथा जदि कहवा ये गाँव कथा कहवा ताहले आदिवासी हरिजन एवं कम चाषी ये लोक ये अच्छा तो प्राय समस्ते कौन कर मूल मजुरा हिंदी नहीं सब चलपट चढ़ करते किसी चाष पर निर्भर किसी लोग चाष करते आउ सब मूल मजुर मूल मजुरिया जंगल पहाड़ हिंदी जहाँ जो धंदा मिले अच्छा ये सफिसीयंट तुमको कम मिलूँ सफिसीयंट काम मिलूनी कुआड़े जाऊ कम करने कम किसी ना इंदिरावास घर कौड़ी कि होजे नचेत जंगल नर्सरी कम होजे फरेस्ट डिपार्टमेंट रू जदि किसी काम बेले बेले डाकती तो बहुत कम काम कम तो चलवाई तो बहुत असुविधा होती असुविधा हो कौन हम बाहर को किसी लोग जाऊ तो आप शुणिले से अंचल जड़े वयस्क लोक से कहले ये जगार आदिवासी हरिजन लोक बास करती और चाषी बहुत कम अच्छा तेणु एम चाषी मूलिया अशिक्षित लोक जेहेतु अधिका से प्रकृत में काम मिल पारना ठीक रे तो बाध्य से बाहर को जावाक पड़ू तो किए आंध्रा गुजरात से दिल्ली बॉम्बे यहीपरी टाइप से दादन खटियापी जावाक पड़ू तो सरकार गोटे योजना अच्छी अनेक गुड़ी योजना अच्छी से योजना गुड़िक धर आमर इंदिरा आवास कथा कहतु कि राशन योजना कथा कहतु केन्द्र में बीजेपी सरकार अच्छी उज्ज्वला योजना कथा कहतु गैस से गुड़िक सब पाऊच ना गैस गैस तो सब लाट्रिन सब मिलला सरकार लाट्रिन काम दौनी तो शुणिले आउ किसी लोक मान सागर कथा गाँ भितर को आम जा प्राकृतिक सौंदर्य भी मुझे देखी गाँव
ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଚାଷ ଜମି। ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ, ବାତାବରଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଜଳବାୟୁ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଜଳବାୟୁ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳବାୟୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରାପୁରି ଖରାପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଯିବା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କି କୌଣସି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଗ ବୁଝିବା। ଆସିଲେ ଟିକେ। ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ? ବିନୋଦ ପ୍ରଧାନ ସାର୍। ବିନୋଦ ପ୍ରଧାନ। ତ ଏଇ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ଘର ତ 135। 135 ଘର। ତ ପାଖାପାଖି 400-500 ଲୋକ ଏଠି ଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାଷ୍ଟ କ'ଣ? ଆମର କନ୍ଧ ସାର୍। କନ୍ଧ ମାନେ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ତ ରାସନ ଯୋଜନା, ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହେଲା ନଳ ଜଳ ଯୋଜନା। ଏଟା ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଯୋଜନା, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା, ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛ ସୁବିଧା? ଆମେ ତ ସାର୍ କିଛି ପାଇନୁ। ଘର ଆଇଥିଲା, ଘର କରି କାଟିଦେଲେ। ଘର ମୋର ୱାର୍କଡ଼ ଆଇଥିଲା। ୱାର୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଠୁ ବସେ କହିଲା ଘର ଆଇଲାନି, ତୋର ଆଇବନି ଆଉ। ଯଦି ସର୍ଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେବ? ସଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତ କେବେ ସରପଞ୍ଚକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ୱାର୍କଡ଼ ଆସିଥିଲା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ? ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ସାର୍। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ଅଲଗା ଜଣେ। ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିଯିବି? ନାଇଁ ସାର୍, ବ୍ଲକରୁ ଯାଇନା ସେ ଆଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍, ଭିଡ଼ିଓ ଆଇନା ଦେଖିଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମର ଘର କେବେ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 2-4 ଦିନ କରିବି। ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ଆଇଲେ ଯେ କହିଲେ ଘର କଟିଗଲା ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ମୁଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ଘର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଥିଲା, ୱାର୍କଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକକୁ ଯେ ମୋର ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେମାନେ କଟିଗଲା ଏ ଘର। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେ ହେଠୁ ବାପସ ଆସିଲେ, ମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଟରେ ବାଟମାରଣା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଥିପ୍ରତି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଯିବା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ସେଠି କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜଣେ। ତୁମେ କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର? 6 ନମ୍ବର। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଅନିତା ପ୍ରଧାନ। ତ କହିବା କଥା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟିରେ। ନାଇଁ, ଲାଇଟ୍ ଆସିନି। ପଚାରିದ್ದೀನಿ ସରପଞ୍ଚକୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ 7 ନମ୍ବର ଲାଇଟ୍ 10ଟା, ସେ 7 ନମ୍ବର ବାଲା ନେଇଗଲେ, ମୋର 6 ନମ୍ବରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର ପାଇଁକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ କହିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯାଇକରି ଲାଇଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲ। ସେଠୁ ନାହିଁ କଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ନାହିଁ କଲେ। ତମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ତମ ୱାର୍ଡ଼ର ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ? ସବୁ ଜଣାଉଛି। ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା କାମ ପାର୍ଟି ଯେକୌଣସି ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉଟା ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ମନୋଯୋଗ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଏମିତିଆ ପ୍ରକାର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲେ ବି ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସିଏ ଏଇ ଆମର ପଥରଗଡ଼ ଗାଁର। ତ ସେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସତ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଲାବଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇପାରିବ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଏମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ଆଉ MLA ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି
ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏରିଆକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ ବା ବିକାଶ ହେବ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦେଶର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସେମାନେ କିଣା ବିକା କରିବେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବଜାର ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ସିନା ସେମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନମାନସକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାଉ ଏ ଖବରଟି ଯାଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଏ ଖବରଟି ଯାଉ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବୟସ ତ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କେତେ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କାମ ମିଳୁଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଣି ନାହିଁ ଖରା ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁର ତ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ମନରେଗାରେ କାମ ମିଳିବା କଥା 100 ଦିନ ମିନିମମ୍ ତେଣୁ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଚାରିଲୁ ବୁଝିଲୁ ସେ ବି ହେଇପାରୁନି ତ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଯାଇ ବିକାଶ ହେବ ତ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ବିଜେପି 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ଆମର ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲେଣି ଆଉ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହିବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଶାସନ କଲେଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା ବିଜେପିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କେଉଁ ସରକାରକୁ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମ ନିଜର କରିବା ନାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରୁଛି ତମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଲା ତ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି କି ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା କ'ଣ ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର ମତ ଯାହା କହିବ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ସରକାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଯଦି ଉଭୟ ସରକାର ଠିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାରଟା ଆମକୁ ପେଟକୁ ଦେଇପାରୁନି ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଆଧାରଟା ଦେଇପାରୁନି ଚାଉଳ ଆଜି ମାସରେ ହେଲା ଆହୁରି କେତେ ମାସ ରହିକିନି ଆମ ପେଟ ଶୁଖିଲା ଆଡ଼େ ଦେଉଛି ଖାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସେ ଗଳି ଗଳି ନେଉଛି କିରା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ତିଆରି କରିବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ଖସେଇ ପାରିବେ ଜଣେ ଭୋଟରର ବହୁତ ଦମ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଆମ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଅକୃତ ଘଟଣା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ଭଲ ନା ଖରାପ ଧର ମନେକର ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତ ସେ ଭିତରୁ ଲୋକ କିଏ ଭଲ ଲୋକ କିଏ ଯିଏ ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ ଗରିବ କଥା ବୁଝିବ ଯଦି ପଇସା ବଳରେ ସେ ତୁମ ଭୋଟ୍ଟି କିଣି ନେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସେ ଏହି ପଇସାଟାକୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଘପଲା ନ କରିବ ସେ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମ ଯୋଜନା ସବୁ ବ୍ୟାହତ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ବାଛନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭଲ ବାଛନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ଯଦି ବାଛିବେ ତାହେଲେ ସେ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ଯଦି ଏହିପରି ପଇସା ମାଲ ମଦ
ପିଇ ମଦ ମାଂସ ପିଇ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଏଇ କାମଟି କରିଦିଅ, ସେତେବେଳେ ପଚାରେ ତୁମେ ପଇସା ନେଇଛ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ତଳକୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗାଁରେ ଯେ ମଦ ମାଂସ ଯାହାକୁ ପଇସାରେ ଟେକିବା, ତାକୁ ଭୋଟକୁ ଟେକିଲେ ବିକ୍ରି ଠିକ୍। କରନି। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ସେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। କେଉଁ ଦଳ ବୋଲି ଦେଖିବେନି, ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଖାଲି ଅନୁରୋଧ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ପଥରଗଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାହି ହରିଜନ ସାହିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେ ବି ହରିଜନ ଲୋକ, ସବୁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ସବୁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ। ଚାଷୀ ତ ନୁହଁ, ମୂଲିଆ ସବୁ। ତ ମୂଲ ମଜୁରୀ ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ସେଇ ଗାଁର ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ମୂଲ ବି ଠିକ୍ରେ, ମୂଲ ମଜୁରୀ ବି ଠିକ୍ରେ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ତ ମୁଁ ପଚାରିବା ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମୁଁ ସାର୍, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ପ୍ରଭାସ ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 62 ବର୍ଷ। ଭତ୍ତା ମିଳିଲାଣି? 2 ଥର ମିଳିଛି। 2 ଥର ମିଳିଛି। ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ମିଳିବ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ତମର କେତୋଟି ପୁଅ? ମୋର 3 ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ମୂଲ ଚାଲ ଠିକ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, କିସ୍ତି ବାଦି ଦେଇ ହଉନି। କେମିତି ଚଳୁଛ? ସେଇଭଳିଆ ଋଣ ବାଢ଼ି କରିକିନା ଚଳୁଛା, ପଟାପଟ କରିକିନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପଟାପଟ କରିବେ? କ'ଣ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ଋଣ ବାଡ଼ି ବି ସେ ଜିଓନି করে। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା। ଜାଗା ବାଡ଼ିଆ ଆମର ହାତରେ ଆଂଶରେ କିଛି ନାହିଁ ନା, କିଛି ନାହିଁ। ନା ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସବୁ ନେଇଗଲେ। କିଏ ନେଇଗଲା? ଜୋରିକିନା ନେଇକି ଘର ଦ୍ୱାରା କରିଲେ ଆଉ ସବୁ ଆଉ। କିଏ ସବୁ ନେଲେ? ସବୁ ବାଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି କାହାକୁ କହିନ? କାହାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇନି, ଯାହା ଜଣେଇଲେ ବି ଆମକୁ କେହି ପଚାରିଲେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି। ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ କାହାକୁ କହିବାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ତାକୁ ସହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ମଉସା, ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରିବା ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ପରଶୁ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା। ପରଶୁ ନାୟକ। ତମେ କ'ଣ କର? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଖଟି ମଜୁରୀ କରିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ତମର ପିଲାପିଲି କେତେ? ପିଲା ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ ସାର୍। ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ ବାହାଘର କରିସାରିଲାଣି? ବାହାଘର କରିସାରିଛି ଯା ସାର୍, ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକି ସୁଝି ପାରୁନି। ତାକୁ ସୁଝି ପାରୁନି, ମାଗି ପକାଉଛି, ସବୁ କିଲୋ ବିଲ କରି ପକାଉଛି ମାଗି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି କରିଛି ଦେଇଛି ଦରଖାସ୍ତ। ଖାଇଦେଇଛ କହିନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଲଗେଇଲେ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିଲାନି। ଏଠି ହେଲା 14 ବର୍ଷ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛୁ, 300 ଦରଖାସ୍ତ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ପାରୁନି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ତୁମେ ଠିକ୍ରେ ବାଛିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଭୋଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ। ଆମେ 50 ଜଣ ଅଛେ, 2000 ଟଙ୍କା, 5000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଏ ସେ ଠିକ୍ ନଥିବ, ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ। ମନେ ରଖିଥା, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଅସତ ଉପାୟରେ ଯିଏ କମାଏ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତା ହେଇ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଲା ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ସେ କାମ ଆଉ କରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଉସା ମନେ ରଖ, ତୁମର ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା ଆୟୁଷ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆକୁ ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତେଇବ ଭଲ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, କେଉଁ ଦଳର ଦେଖିବନି, ଭଲ ଲୋକଟିଏ ବାଛ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା ସମାଧାନ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଏ ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା
ଘର ନାହିଁ ସାରା ଆଉ କୁଅଟା ହେଇଯାଏ ଆମ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନଳକୂଅ ନାହିଁ ଏ ଗାଁରେ ତ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୂଅ ବି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଏଇ କୂଅରୁ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ନଳକୂଅର ନଳ ଜଳ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସେ ଟିକେ ଆସିନି ନାହିଁ ସାର୍ ତ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ନଳ ଜଳ ଯୋଜନା ସେ ବି ଆସିନି କୋଠ ଘରଟିଏ ଏଇ ସାହିରେ ବି ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଲା କୂଅ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ରହିବା କଥା ପାଖାପାଖି ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇନି ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଥରଗଡ଼ର ଏଇ ହରିଜନ ସାହିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ।